ये कलयुग कोई वास्तु नहीं है, ना ही कोई देखने ये लक्षण होते हैं। जिस तरह सतयुग भी लक्षण ने तो कलयुग के भी लक्षण ने। अगर मान लो भी तुहाडे घर दे विच बहुत प्यार मुहब्बत सारी चीज़ हैगी आ, इंसानी कदरां की भावना, वो सतयुग है। अगर मान लो मार कुट कुड़मा ने सिंह फाजने गुआढ़ियां ने फिर जाने मंदा बोलना जिन्होंने गुरु जी कहते नानक फिक्का बोलीए तन मन फिक्का हो, वो कलयुग के लक्षण ने। भी तुसी रोटी पैदा करने वास्ते पैसा पैदा करने वास्ते तुसी अपना कर्म बीजते हो, वो थोड़ी बुद्धि कहे जी आ कि तुम लोगों के पैसे लुटते हो। जे तो भी लोगों के पैसे लुटते हो फिर तो उन्होंने कहेंगे असं स्वार्थ योग वास्ते कर्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, हुम्मे या हंकार चाहते हैं, तो फिर उन्होंने कहते हैं स्वार्थ योग है ना। जोड़ा कर्म आ वो तुसी किहड़ा कर्म करते हो, वो थोड़ा साढ़े मस के भाग के सिम कार्ड लगे है, तो कोई लोग उन्होंने चित्रगुप्त कह देंगे, पर जो कृष्ण भगवान जी कहते हैं वो कहते नहीं, तो गुरु नानक देव जी कहते थोड़े मस के भाग के सिम कार्ड पाया, कुदरत हरेक के बच भाग थोड़े भी पाया मेरी पाया, जितों मैं लैंड निकले वो फिट आ, जिमें आप मोबाइल के नंबर फीड होंगे अपने वो भी नाल दिमाग फीड हो जाते हैं। जोड़ा कि अध्याय सानू दस ये तो किसी भगवान ने किसी नाम की गल नहीं की। तड़के लोग अपने कह तुम 2.5 घंटे लाओ 3 घंटे लाओ, जो लाते हैं वो ना उन्होंने कुड़मा ना बनती, ना घरवाली ना बनती, ना गुआढ़िया ना बनती, अपने आप ना भी नहीं बनती, क्योंकि रब का किहड़ा कोई मोबाइल नंबर ना कोई एड्रैस आ, अंदर दिमाग अंदरों मंजिल भालदा वो है ही नहीं गी, इस करके टक्करां मारते हैं। किसी डेरे मंदा जां अमरता कहा भी तेरे को रब की की परिभाषा है ना, वो कोई भी है तो है नहीं, मैं तो मन्नी जाना यार, फिर गुरबाणी तो मनती नहीं। गुरबाणी तो विज्ञान वो चीज़ ते रिसर्च मारदे जिहदी कोई होद आ, जिहदी कोई होद नहीं रिसर्च काहते मारूगा, ठीक है कि नहीं। फिर दूजी गल चलो आप मान लैने चलो चल लोग रब नूं मन्नी जाते हैं, ठीक है कि नहीं, वो भी पर गल है मेरी सोच ये आ, कृष्ण भगवान गीता दसदे ने 8वें अध्याय दे विच वो कहते भी जिस मौके तुसीं माँ के गर्भ सी, जे थोड़े उस मौके रब विच प्रवेश तां ही तुसीं हिलण लगे, आत्मा जो प्रवेश कर गई वो थोड़े अंदर उदों भी सी जदों बाहर जाना जर भी हो सी हुण भी आ, मैं तो नाले रुक के विछड़दा वो संसार चो कहते काहनूं लभदे फिरदे हैं। संसार तो समुद्र ते हर एक अपने डूड कोई बजाई जाता, कोई कहता मेरा 5 अखरा लै जाओ, कोई कहता मेरा 7 अखरा नामदान लै जाओ, कोई कहता 12 करो हर दुबारा लेके 17 अखरा देई जांदे ने। हाँ जी सत श्री अकाल जी, मैं सिमरनदीप कौर, तुसीं देख रहे हो सत समुंदरों पार टीवी। ते अज असीं तुहाडी मुलाकात फिर तो करा रहे हैं वैद मनजीत सिंह जी कटानी वालियां जी नाल। ते अज वैद मनजीत सिंह जी दी लिखी हुई एक किताब है जीवन जांच ते मौत दी फिलोसफी। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ वैद मनजीत सिंह जी ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, पर सब तो पहला ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ कलयुग ਬਾਰੇ। हाँ जी सत श्री अकाल वैद मनजीत सिंह जी। सत श्री अकाल सिमरन जी, सत श्री अकाल जी। वैद मनजीत सिंह जी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਲਯੁਗ ਰਾਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅੱਗੇ ਰਸਵਾਹੋ। ਕੂੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਝੂਠ ਨੂੰ, ਅਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਤਯੁਗ ਰਾਜ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਹੋ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਰਥ ਜਤੇ ਦਾ ਜੋਰ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਹੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਹੋਣੀ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਰਯੋਧਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੰਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਲਯੁੱਗ ਦੀ। ਕਲਯੁੱਗ ਰਾਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਹੋ। ਇਹ ਕਲਯੁੱਗ ਕੋਈ ਵਾਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਯੁੱਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਤੇ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਸਤਯੁੱਗ ਆ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੁੜਮਾ ਨੇ ਸਿੰਘ ਫਾਜਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ, ਉਹ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਪਾਂਡਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਲਯੁੱਗ ਆਊਗਾ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਤੀਵੀਂ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਿਓ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਜਿਓ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਕੱਢੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਬੋਲਣ ਕਿ ਆ ਗਏ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਵੀ ਆਪਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੰਸ ਦਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਖੰਭ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਰਾਨ, ਇੱਕ ਖੰਭ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਰਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆ। ਉਹ ਹੰਸ ਦਾ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਜੀਓ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ? ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣਗੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ, ਚਾਹੇ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਰਾਨ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗਾੜੂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਊਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭੀਮ ਸੈਨ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਥੀ ਦੇ 2 ਸੁੰਡਾਂ ਨੇ। ਹਾਥੀਆਂ 2 ਸੁੰਡਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਤਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾंस ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਘਾਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਮਾंस ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਜੀਓ ਇਹ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਲੱਛਣ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣਗੇ, ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੇ ਅਰਜੁਨ ਜੀਓ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਖੂਹ ਦਿਖੇ ਨੇ। ਬਈ 2 ਖੂਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਵਿਚਾਲੜਾ ਖਾਲੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਕੀ ਲੱਛਣ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਗਾਨੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੂਹ ਹੋਊਗਾ ਵਿਚਾਲੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਖਾਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਆ, ਮੋਹ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਆ, ਮਨ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਗਈ, ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਏ ਨੂੰ ਵਰਤਣਗੇ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਲੱਛਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਚ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਦਿਖਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਊ ਦਿਖੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਆ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੰਗਦੀ ਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੱਚੀ ਗਊ ਨੂੰ ਚੁੰਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਕਲ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਲੱਛਣ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਨੂੰਹਾਂ ਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਘਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਉਸੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਵਾਰਸ, ਚੰਗੇ ਵਾਰਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਦੁਰਗਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਲੱਛਣ ਆ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਜਾ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਹਿਦੇਵ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੈਨੂੰ। ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਭਾਰਾ, ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਖਤ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਦਰਖਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੱਕੜੇ ਜਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਐ ਲਮਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਲਯੁਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਛਣ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸਹਿਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਸੱਚ ਆ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਅਧਿਐਨ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਰਥ, ਇਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਂ ਲਿਖਣ 'ਤੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ 18 ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਿਆ, ਭੌਤ ਵਿਗਿਆਨ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਨੂੰ 19 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੀਤਾ ਨੂੰ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਆਪਣੇ ਰੂਸੀ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰੂਸੀ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ
ਇੱਥੇ ਦੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਅਮਰਧਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸਾਂਖ ਯੋਗ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਯੋਗ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸਾਂਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਜੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਂਖ ਯੋਗ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਯੋਗ, ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਜੀਰੋ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੜ ਨੂੰ, ਜੜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੰਨੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਜੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਠਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਂਖ ਯੋਗ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਯੋਗ। ਬ੍ਰਹਮ ਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਭੌਤ ਵਿਗਿਆਨ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਰਕ ਰੇਖਾ, ਮਕਰ ਰੇਖਾ, ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ, 7 ਸਮੁੰਦਰ, ਨਦੀਆਂ, ਅੰਤ ਪਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਬਈ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਸਾਰ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੌਤ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਭੌਤ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ? ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਇਉਂ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫਲਸਫਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੱਚ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਂਖ ਯੋਗ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਯੋਗ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ, ਕਬੀਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਤੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਆ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਰਮ ਯੋਗ। ਕਰਮ ਯੋਗ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕਰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹਦੇ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਗੀਤਾ 5ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਰਮ ਯੋਗ, ਦੂਜਾ ਗਿਆਨ ਯੋਗ, ਤੀਜਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਯੋਗ, ਚੌਥਾ ਸਵਾਰਥ ਯੋਗ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਮ ਯੋਗ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਬੀਜਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਥ ਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਉਮੈ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਰਥ ਯੋਗ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੱਸ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਸ ਦੇ ਭਾਗ ਇੱਕ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਆ ਉਹ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਫੀਡ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫੀਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਇੱਧਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਮ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 2 ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਮ ਯੋਗ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਈ ਦੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂ ਨੂੰ ਭੋਜ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦਿੱਤਾ,
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਮ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਵਾਰਥ ਯੋਗ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਪ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂ ਨੂੰ ਭੋਜ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਏ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਰਥ ਯੋਗ। ਸਵਾਰਥ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਯੋਗ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਿ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਾ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ 9ਵਾਂ, ਤੀਰਥ ਵਰਤਰ ਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਹੈ ਜਿਉਂ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕੁੰਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿੰਮਾਂ ਕਰਮ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਹਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਗਰ ਸੁਆਹ ਹੀ ਪਾ ਲਈ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੋ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰਮ ਯੋਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਧਿਆਇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੜਕੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਲਾਏ, 3 ਘੰਟੇ ਲਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜਮਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ, ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ, ਨਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਆ, ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਭਾਲਦਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਏਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁੜਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਆ ਉਹ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ 5ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 8ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਯੋਗੀਆਂ ਕੇ ਮਾਰਗ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਯੋਗੀਆਂ ਕੇ ਮਾਰਗ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੰਦ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਹਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਦ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਦ ਨਹੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਾਹਤੇ ਮਾਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਚਲੋ ਰੱਬ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ 8ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਰੁਕ ਤੇ ਵਿਛੜਦਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀ ਕੋਈ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ 5 ਅੱਖਰਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ 7 ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 12 ਅੱਖਰ, ਹਰਦੁਆਰ ਵਾਲੇ ਕੇ 17 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੇ ਉਹ ਓਮ ਆ, ਦੇਖੋ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 43,20,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ 43,20,000 ਵਰਸ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਬਾ ਜਾਂ ਅਮਰਧਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਗਿਆਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਚੱਲ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਠਾਠਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਜਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 8ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ। 8ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਯੋਗੀਆਂ ਕੇ ਮਾਰਗ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਸਾਧ ਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਦ ਭੁੱਖ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਭਟਕ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ।
ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜੋਗੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੋਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਆ ਆਹ ਅਸ਼ੁਭ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਗੀਤਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਅਰਜਨ ਜੀਓ ਵੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਹਦਾ ਦੁਰਗਤੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਾਣੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸੁਰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ 8ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਤੇ 11ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਆ ਉਹ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਬੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੀ ਹੇ ਅਰਜਨ ਜੀਓ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਨੇਤਰ ਨੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਨੇ, ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 2 ਰੂਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ। ਸਰਗੁਣ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਸਾਡੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ 15ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੱਸਦੇ ਆ 15ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਵੈਦਿਕ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ 15ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਮਾਣ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੈ 17ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਖੇਤਰ ਤੇ ਖੇਤਰਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ। ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਗਾਹਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਖੇਤਰਕ ਬਹੁ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ। ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ 18ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 18ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਯੋਗ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸ ਯੋਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਮਾਰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਿਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣੇ ਜੰਗਲ ਚਲੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਉੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਮਾਰਗ ਵੱਡਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੈਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ TV।